प्यारे नूं हाल मुरीदां दा कहना, तुद बिन रोग रजाइयां दा ओडण, नाग निवासां दे रहना। चमकौर दी गढ़ी नूं छड्ड दसम पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज पंजां ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ हुक्म मन ਝਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਆਪ ਨੇ ਟਿੰਡ ਦਾ ਸਰਾਣਾ ਲਾ ਕੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਦਾਸਤਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ। सन 1704 ईस्वी जुलमी कहर के विरुद्ध लड़ते हुए दसम पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज चमकौर की गढ़ी विचों दोवें साहिबजादियां दी शहीदी उपरंत पंज प्यारे साहबान का हुक्म मानते हुए जिगरा कलगी भाई संगत सिंह नूं सौंप के पो महीने की ठंडी ठार रात विच चल के पिंड चूड़पुर पहुंचे ते एक झाड़ी हेठां आराम किया। उत्थे ही गुरु साहब ने अपने एक अनन साधु नूं दर्शन दे के उसके मन दियां मुरादां पूरियां कीतियां ते उसदा जीवन सफल किया। अज इत्थे गुरुद्वारा झाड़ साहब सुभाईमान है। इत्थों लंघदे हुए गुरु पातशाह कुछ समा विश्राम करके नंगे पैरी फटे बस्त्रा ते कंडियाले ते बिखम रस्ते विचों हुंदे हुए माछीवाड़े दे बियाबान जंगलां च पहुंचे। ਇੱਥੇ पहुंच के आपने सब तो पहला खूह दे विचों पानी कढ के पीता ते लगभग 20 गज की दूरी ते स्थित जंड दे रुखां हेठ टिंड दा सराणा ला के हथ विच नंगी शमशीर फड़ दो जहान दे वाली कलगियां वाले पातशाह जी ने आराम किया। पातशाह जी दे कोमल चरना दे विचों खून बह रहा सी। अजिहे समय च गुरु पातशाह ने श्री अकाल पुरख नूं संबोधित हुंदियां फरमाया, मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदां दा कहना, तुद बिन रोग रजाइयां दा ओडण, नाग निवासां दे रहना। सूल सुराही खंजर प्याला बिंग कसाइयां दा सहना, यारड़े दा सानू सत्थर चंगा, पट खेड़ियां दा रहना। इसे दौरान चमकौर दे घेरे विचों निकल के दो प्यारे भाई दया सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी ते एक सिंह भाई मान सिंह गुरु पातशाह जी दे हुक्म मुताबक तारियां दी सेध दे वल चलदियां माछीवाड़े दे जंगलां च गुरु साहब नूं आ मिले। ये समा पौ फटाले दा सी। गुरु पातशाह ते सिंघां ने खूह दे पानी नाल इशनान कीता ते नितनेम करन लग पए। उस समय उत्थे स्थित एक बाग दा राखी माही उधर आ गया। जदों उसने गुरु साहब ते सिंघां नूं उत्थे बैठिया देखिया तां उस बाग दे मालक भाई गुलाबे ते पंजाबे नूं जा दसिया। ओ गुरु साहब नूं अपने घर सत्कार सहित लै आए। ओ घर वाली जगह ते अज गुरुद्वारा चुबारा साहब सुभाईमान है। माछीवाड़े दे नगर च घोड़ियां दे व्यापारी दो भरा भाई गनी खां ते भाई नबी खां रिहा करदे सन। ओ काबल तो वधिया नस्ल दे घोड़े लिया के गुरु साहब जी नूं आनंदपुर साहब दे आया करदे। आप दोवें गुरु साहब दे अनन श्रद्धालु भी सन। जदों उन्हां नूं गुरु साहब दी आमद दा पता लगा तां ओ गुरु साहब नूं भाई गुलाबे ते भाई पंजाबे दे घरों अपने घर ले गए। भाई गनी खां ते भाई नबी खां दे घर बैठ के सारियां ने गुरु साहब नूं मुगल दी फौज दे घेरे विचों कड्ढण दी विआउत बनाई। गुरु साहब नूं उच दा पीर बन के निकलण दी विचार कीती ते इस थां हुण गुरुद्वारा भाई गनी खां ते भाई नबी खां सुभाईमान है। पुराने समय विच आए सीगे 318 साल पहला अज दा टैंपरेचर जिवें आपां कहने आ भी कनेडा अमरीका विच -35 डिग्री वगैरह भी आपां ओही सोचीए भी उस टाइम इन्ना घट टैंपरेचर सीगा। जे ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੱਚੀਓ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜੈਕਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕੋਟੀਆਂ ਲੈਨੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਗਿੱਲੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਬਲ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਆ ਦੁੱਗਣਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸਰਸਾ ਦਾ ਕੰਢਾ ਲੰਘ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗਿੱਲਾ ਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਉਤੋਂ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਜਾਈਏ ਵੀ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਉਹ ਕਿਲੇ 'ਚ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭੁੱਖ ਪਲੱਸ ਮੀਂਹ
ਪਲੱਸ ਹੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋਈ, ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋਈ ਆ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਹੋਣ ਪਰ ਘਰੇ 'ਚ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕੰਡੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 2 ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਸਰਸਾ ਦਾ ਕੰਡਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੰਗੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 2-2 ਜਰਾਬਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਨੰਗੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਾ ਕਿਉਂ ਲਾਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੋੜਾ ਆਪਣੇ ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਮਾਲਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨੰਗਾ, ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨੰਗਾ। ਵੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਉਹ ਰਸਤਾ ਆ ਉਹ 25-30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਬਣਦਾ ਆ। ਵੀ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੰਗੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਛਾਲੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਸੀ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਝੀ ਮਿਲਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜਪ ਤਪ ਕਰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਆਏ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੰਡੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਬਣ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਆਪ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਹਰਦੇਈ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਅੰਤਮ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪੁਸ਼ਾਕਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਪੁਸ਼ਾਕੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਬਣਨ ਸਮੇਂ ਲਲਾਰੀ ਪਾਸੋਂ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਚ ਰੰਗਵਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੀਲੇ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਪਲੰਗ ਤੇ ਜਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਗਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਨਬੀ ਖਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪਲੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਚੌਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੇ ਮੁਗਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਲੰਗ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਨਬੀ ਖਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਗਨੀ ਖਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਜਾਣ। ਭਾਈ ਨਬੀ ਖਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਗਨੀ ਖਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੀਰ ਜੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਰੋਜ਼ਾ ਏ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਨੂਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸੈयद ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਵਾ ਲਿਆ। ਮਹਾਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ 400 ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਨਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਪਰੋਸਿਆ ਖਾਣਾ ਵੀ ਛਕਿਆ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਰਪਾਨ ਭੇਟ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੁਲਾਲ, ਲਲ ਕਲਾਂ, ਕਟਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਨੇਚ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਲਮਗੀਰ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਨਬੀ ਖਾਂ ਨੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਬਣ ਕੇ ਆਲਮਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੇ ਪੰਜਾਬੇ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੁਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਨਬੀ ਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਭਾਈ ਗਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਨਬੀ ਖਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੂਏ ਬਹੁਤ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇਕਰ ਆਪ ਨੀਲੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਲਵੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਲਲਾਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨੀਲੇ ਵਸਤਰ ਰੰਗ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਲਲਾਰੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਵਸਤਰ ਉੱਠੀ ਹੋਈ ਮੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਰੰਗ ਪਾਉਣ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ, ਮੱਟੀ ਤਾਂ ਉੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਲਾਰੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੱਟੀ ਉਬਾਲੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ
ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਲਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵਲੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਏ। ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਲਵਾਂ। ਲਲਾਰੀ ਨੇ ਵਸਤਰ ਰੰਗ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਰੰਗਾਈ ਦੀ ਭੇਟਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਲਲਾਰੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮੈਂ ਔਲਾਦ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ, ਰੰਗ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਿਰੋਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ, ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਮੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਸਤਰ ਰੰਗ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਏ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਜੋ ਰੰਗ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਡਬੋਏਗਾ ਸੋ ਰੰਗ ਉਗੜੇਗਾ। ਮੱਟੀ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਭੇਟ ਆਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਾ। ਫਿਰ ਗਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਔਲਾਦ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਤੇ 2 ਰਾਤਾਂ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਗਨੀ ਖਾਨ ਨਬੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀਗੇ। ਕਈ ਕਥਾਵਾਚਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਪੰਜਾਬ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਗਨੀ ਖਾਨ ਨਬੀ ਖਾਨ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਰਾਤਾਂ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਵਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰੰਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਗਨੀ ਖਾਨ ਨਬੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਬਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਰਪਾਨਪਿੰਡ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੁੜਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗਨੀ ਖਾਨ ਨਬੀ ਖਾਨ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਓ। ਉਹ ਭਾਈ ਗਨੀ ਖਾਨ ਨਬੀ ਖਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਘਰੇ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਘਰੇ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਫੇਮਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਲੈਣੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਨੀ ਖਾਨ ਨਬੀ ਖਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਨੀ ਖਾਨ ਨਬੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਆਏ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪੋਤੀ। ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੋਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੋਤੀ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ। ਜੇ ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਪੰਜਾਬ ਰਾਏ ਹੋਣੀ, ਭਾਈ ਗਨੀ ਖਾਨ ਨਬੀ ਖਾਨ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਮਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬੜੀਆਂ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੰਗੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਰਕਤ ਬੀਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਰਕਤ ਬੀਜ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਨਵੇਂ ਰਾਖਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਬੰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਏਡੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡੁੱਲਿਆ ਆ। ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਕਿਤੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਭਾ ਦਾ ਅੱਜ ਅੰਤਮ ਦਿਨ ਸੀ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਉਪਰੰਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਮੁਕੱਦਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਭਾ ਦਾ ਅੱਜ ਅੰਤਮ ਦਿਨ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ 3 ਦਿਨ ਮਹਾਨ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਉਪਰੰਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ। ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਗਵਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਸ੍ਰੀ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀਰ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਡੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ, ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸੀਏ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਜੋੜੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਓ, ਦਮਾਲੇ ਸਜਾਓ। ਬਸ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਨਦੀ ਤੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ 40 ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਤੇ 2 ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਸੇੜੀ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਤੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਵੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਕਮ ਸਮਝੋ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਤਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨਾ ਕਟਾਈਓ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਬਦਲਿਓ, ਵਾਲ ਨਾ ਕਟਵਾਈਓ। ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਰਾਗਤਾ ਉਪਜਦਾ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਾ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਨੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਕਸਰ ਆਨੀ ਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਉਣ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ 10ਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮੌਕੇ ਬੈਰਾਗ 'ਚ ਭਿੱਜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਦਾਸਤਾਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।